ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ದೆಹಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಭಾರತವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ದುರಂತ ನೋಡಿ, ಭಾರತ ಎಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಕೊರಗು ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯನೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನ ಕೂಡ. ಈ ಸಲ ದೆಹಲಿಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೋದಿಜಿ ದೆಹಲಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣ. ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಯಮುನೆಯ ಚರ್ಚೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನ ಮಾಡಿದರು. यमुना नदी के विषा बेरेस्ता इरोदु बीजेपी अन्नोदागी. मैं इन लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी भेज के उनकी हेल्थ के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हाई अमोनिया का पानी जो है वो छोटे छोटे बच्चों के लिए इरिवर्सिबल डैमेजेस कर सकता है, और आप हमें धमकी दे रहे हैं कुछ करने की बजाय कि हम केजरीवाल को जेल में डाल देंगे। डाल दो जेल में, मेरे को अभी जेल से होके आ रहा हूं, केस कर देंगे, कर दो केस मेरे ऊपर। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं। ये मेरे को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, इनकी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। किसी से नोटिस दिलवा रहे हैं, किसी से चिट्ठी भिजवा रहे हैं, चिट्ठी इनको मुबारक, इनके नोटिस इनको मुबारक। इन्होंने जो करना है कर ले, लेकिन दिल्ली के अंदर जहरीला पानी नहीं आने देंगे। और उसके लिए मुझे दिल्ली के लोगों के साथ कुछ भी, मैं उनके साथ खड़ा हूं, अगर कुछ भी करना होगा करेंगे। ಯಮುನಾ ನದಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ನಂತರ ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಜೊತೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆರೋಪ ಏನಂದ್ರೆ, ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆಯಂತೆ. ಆ ನದಿಗೆ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಮುನೆಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಜಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया भर की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बद इरादे से पाप करने वालों को
न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। साथियों, मैंने हरियाणा की रोटी खा की है। हरियाणा के मुझे राजनीति में उंगली पकड़ करके चलाया है। मैं हरियाणा को भलीभांति जानता हूं। वहां का एक एक नागरिक धर्म परायण है। अनेक घरों में सुबह यज्ञ होता है। ऐसा सात्विक जीवन मैंने हरियाणा में देखा है। वे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका बेटा सीमा पर मां भारती की रक्षा न करता हो। क्या ऐसे लोगों को जहर पिलाने वाले ऐसे आरोप लगा दो आप? और ये देश तो ऐसा है, पशु पक्षियों तक को पानी पिलाता है, कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचता है। और ये आपदा वाले कह रहे हैं कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिलाते हैं। ये सिर्फ हरियाणा का अपमान नहीं, ये भारतीयों का अपमान है, हमारे संस्कारों का अपमान है, हमारे चरित्र का अपमान है। ಮೋದಿ ಅವತ್ತು ದೆಹಲಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅತೀಶಿಯವರೇ ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಂತ್ರಗಳು ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ತಾಯಿ ಯಮುನಾಳ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸ್ವತಃ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ವಾಸುದೇವ್ ಘಾಟ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4 ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಸ ಹೂಳನ್ನ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಹೋಗುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರನ್ನ ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಬರ್ಮತಿ ರಿವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಆಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಮುನಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. 2001ರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಬರಮತಿ ನದಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೊಳಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ. ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಗಂಗಾ ನಮಾಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1200 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭ್ರಷ್ಟ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ 8,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಯಮುನಾ ನದಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಮುನಾ ನದಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೋದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.